કરે. છોકરીને તમે ઉપર આવી જાઓ ભૈયા. जिनका सम्मान हो रहा है वे हैं हमारे गुरुजी की पाठशाला से शिक्षकगण विशाल सर, अर्जुन सर एंड हमारा साउंड मास्टर महेश भाई एंड हमारा वीडियोग्राफी कन्नू भाई एंड हमारा स्वादिष्ट अपने भोजन के कराયું 2 દિવસ આ છે ઉષાબેન. આ લોકોને આપણે સન્માન કરી રહ્યા છે. તાળીઓથી જોરદાર ગણગણાટ થવું જોઈએ. तो स्टेज फटाफट प्रोग्राम चालू करो અને સ્ટેજ પ્રોગ્રામ માટે આવી જાવ બધા. ભાઈ પ્રિન્સિપલ જેને જેને બોલાય છે મહેમાનોનું નામ બોલો. ચાય પીજીએ તો એનર્જી તો હોવી જોઈએ બધામાં. જય મહેશ. संस्कार शिविर का यह आखिरी दिन है. वैसे तो हम इस दिन को आखिरी दिन तो नहीं कह सकते क्योंकि यही से तो हमारी नई उड़ान की शुरुआत है. जैसा हमारा साथ रहता है सभी की साथ की बदौलत ही कोई भी कार्यक्रम आगे बढ़ता है. वो कहते हैं ना कि अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, अगर मिले किसी का साथ तो हम दुनिया जीत जाते हैं. दुनिया के अंदर चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम हो, सबके सहयोग से सबके साथ के साथ ही संपन्न होता है. आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे समाज अध्यक्ष श्री गिरीश जी राठी महेश्वरी महिला मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती सावित्रीबेन जगाणी, श्रीमती मीनूबेन महेश्वरी, श्रीमती दुर्गाबेन ए महेश्वरी, सरिताबेन बी महेश्वरी, कड़ी से श्रीमती पिंकीबेन ए महेश्वरी, गुरुजी की पाठशाला से श्रीमती ईशिताबेन राठी, बिलड़ी से श्रीमती नगीना कविताबेन के कचोरिया, एल्डर हाउस प्रमुख श्रीमती पप्पूबेन राठी को कि वे मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें. सहयोग के साथ ही संपन्न होता है. जब भावों से एक होकर लोग साथ देते हैं तो हर चीज संभव है. एक नई पीढ़ी के कल्याण के लिए और एक नई पीढ़ी की ऊर्जा को नई दिशा में लगाने के लिए ये शिविर जैसे आयोजक हैं. चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. मेहमानों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ डीसा से श्रीमती शिवानीबेन महेश्वरी कि वे हमारे महिला मंडल भूतपूर्व प्रमुख सावित्रीबेन जगाणी का सम्मान पुष्प गुच्छ से करेंगे. डीसा से राजा थैंक यू. भूतपूर्व प्रमुख दुर्गाबेन
ईशिता बहन का सम्मान साइला से आए श्रीमती शांति बहन। महिला मंडल प्रमुख श्रीमती प्रीति बहन का सम्मान पाटन से आई पुष्पा बहन करेंगे। अब डीसा महिला मंडल प्रमुख श्रीमती नीलम बहन महेश्वरी का सम्मान हमारे कार्यकर्ता अनीता बहन, धानेरा से कांता बहन का सम्मान हमारे कार्यकर्ता मीतू बहन महेश्वरी करेंगे। कड़ी से पिंकी बहन महेश्वरी का सम्मान हमारे कार्यकर्ता कल्पना बहन महेश्वरी करेंगे। बीड़ी से नगीना बहन का सम्मान हमारे कार्यकर्ता भावना बहन महेश्वरी करेंगे। बीजापुर से रामेश्वरी बहन महेश्वरी का सम्मान लीलियन बहन महेश्वरी करेंगे। बहन कचौड़िया का सम्मान हमारे कार्यकर्ता कोमल बहन केला करेंगे। आभार आप सभी प्रमुख श्री गिरीश जी राठी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस 2 दिवसीय शिविर के अनुरूप अपना उद्बोधन दें। जय महेश। एक क्षण है, एक प्रोसेस रही गई है। खाली एक मां ने दीकरी नहीं आई हो झड़प थी 2 मिनट कोई पर मां दीकरी हाजर हो नहीं आई हो फटाफट आई हो कौन दे એટલે મમ્મી આવી જાવ બને ઠીક છે બેસો તો હા ફોટો પાડો ના ના નીચે જલ્દી કર જલ્દી મારી મમ્મી હેલ્પફુલ છે હા હેલ્પફુલ છે એક પછી હા હેલ્પફુલ ને સપોર્ટિવ એક જ થયું એક વખત જો જાણ ઓછો પડશે એમાં બીજું બોલો તમે ના બોલો 5 વખાણ કરવાના છે જો પોતાની મમ્મીના તમારે નહીં બોલવાનું છે બોલ બોલ જો એક સેકન્ડ આ એક્સરસાઇઝ છે ને આ એક્સરસાઇઝ રિલેશનશિપ માટે બહુ મહત્વની છે બોલ બોલ બેટા તારી માં એટલા માટે ના ગભરાતી નથી એટલા મગ્ન છે ને આપણે જાતમાં કે બીજા વિશે વિચારતા જ નથી ધેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઓકે હવે મમ્મીની જવાબદારી ચલો 5 વખત દીકરીના 5 જલ્દી 5 મારી છોકરી તો ગાય છે ડાઈ એક અને બીજું મહેનતી પણ છે મેંતુ 2 બીજું હોશિયાર છે મહેનતી ડાઈ ઓકે પછી બીજું એ મારાથી વધારે સમજે છે હું કહું એના એ ડાઈ હોશિયાર આવી ગયું એની એક રાખી ચલો બે બોલો બોલો મારે ના ના બોલો 5 કરવાના છે હજી મારા સામે 3 છે પણ હજી બહાર નીકળી નહીં હવે નીકળવાનું શરૂ થશે કોને નીકળીને હવે બહાર એ તો વખાણ નથી ને વખાણ કરવાની વાત કહું છું ચલો હવે વખાણ ટીચર અરે કરશે હા તમારે કરવાનું 5 મારા માટે તો બેસ્ટ છે એ તો વખાણ મેં શું કીધું 5 વખાણ કરો 2 વખાણ કર્યા દીકરીના સાચા ગાય છે મહેનતી છે હા હોશિયાર છે 3 ચલો માની લીધું અને ભણવામાં એક્ટિવ છે આવી ગયું ને હોશિયાર બધું આવી ગયું 3 ના આ હું તમને બોલાવું ને સાહેબ એક સેકન્ડ બોલો પતિ પત્નીને બોલાવું ને પતિને તમારે પ્રયોગ કરવો ને તો છૂટાછેડા થઈ જાય છે સાંભળજો
આ બહુ રસપ્રદ વાત છે ને. ચલો આગળ બેસો. થેન્ક યુ. બે બહેનપણી આવી જાઓ જલ્દી. બે બહેનપણી આવી જાઓ. 3 વર્ષ ઓકે. આ 5 વખત જલ્દી ફાસ્ટ. ધરતી બહુ ડાઈ છે ડાઈ છે એક. ધરતી ધરતી મને હેરસ્ટાઈલ કરી આપે હે? એ મને વધારે ગમે એટલે ઉપયોગી છે. ચલો 2 ઉપયોગી છે 2 પછી હું ક્યારે પણ કંઈ પણ એને શેર કરું હા એટલે એનું મારી મતલબ એમ સપોર્ટિવ પણ છે આ એટલે હેલ્પફુલ સપોર્ટ એક જ 2 પછી 5 કરવાના છે બેટા. કર અટકી ગઈ ને. ચાલ હવે તું કર. તમે જોયું ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ છે 2 થી વધારે ખબર નથી. તમે જે કહો છો ને એક સેકન્ડ આ કેમ એક્સરસાઇઝ કરાવો છો? તમે જે કહો છો ને હું બધા માટે જીવ પાડું છું નહીં પાડતા. પોતાની દુનિયામાં જ મસ્ત છો. માં એની દુનિયામાં, દીકરી એની દુનિયામાં, બહેનપણી એની દુનિયામાં, માં એની દુનિયામાં. બીજાના જીવનમાં રસ રાખતા શીખો. 5 વખાણમાં ખબર હોય આખી જિંદગી તેની સાથે રહ્યા પણ નથી ખબર. આ એમની કહાની નથી. મેં 50 જણને ઊભા કર્યા છે અલગ અલગ સેમિનારોમાં. કોઈએ 5 વખત હજી નહીં કર્યા અને જેને કર્યા હોય ને એને તો હું પગે લાગુ છું કે વાહ. ચલો બોલ. પહેલી વાત વંદના હા પહેલી વાત વંદના ઇમોશનલી સપોર્ટિવ છે. ઇમોશન સપોર્ટિવ એક. હા બીજી વાત વંદના સહી સલાહ સૂચન આપે છે. સપોર્ટિવ. હા બરોબર ને. હા એક શેર ના કરીશ બરોબર એક જ. પછી હા પછી વંદનાને સારું જમવા બનાવતા આવડે. હા એ 2 જુઓ ખાન જમતા સારું આવડે છે 2 યસ. વંદનાનું વર્તન બીજા સાથે સારું છે. બીજા સાથે સારું છે ઓકે ગુડ બિહેવિયર યસ 3 ગુડ. વંદના બોલતા ક્યાંય અટકાતી નથી, આઉટસ્પોકન છે. વેરી ગુડ 4. અને છેલ્લી વાત વંદના બહુ ઇમોશનલી અવેલેબલ છે પણ એવું કહેવાય છે કે ઇમોશનલી બહુ સોફ્ટ એ તો થઈ વાત. હજી 5મું કરતા થઈ જશે. એ તો એનો ઇમોશન તું બોલાવવામાં હોશિયાર છે તું વાત પકડાઈશ નહીં. એવું ના કરીશ. હું તારા કરતા બી હોશિયાર એવું ના કરીશ. 5મું કર તને આવડી જશે. એ પરીક્ષામાં ચોરીઓ કરવાની નહીં ચોરીઓ કરવાની. વંદનાનું ફિઝિકલ એપિયરન્સ બહુ હા? સારું છે. ફિઝિકલ એપિયરન્સ હા ગુડ લુકિંગ છે બરાબર. તાળી પાડો આપણે પાડો. યસ વેરી નાઇસ. સમજમાં આવી વાત? આટલું ઓબ્ઝર્વેશન ભાઈ. એક સેકન્ડ પ્લીઝ વાતો ના કરશો પ્લીઝ. ઓકે પાછળ હોય પેલા આમ સીધા ફરી જાઓ. યસ માણસોની જેમ. યસ શાબાશ શાબાશ. હા બહુ અઘરું હતું મારા માટે આ 2 દિવસ. હું મારો બિઝનેસ ખૂબ બધું કામ હતું એ છોડીને હું 2 દિવસ સતત તમારી સાથે રહ્યો. ગઈકાલે 4-5 કલાક હું નહોતો આવ્યો પણ મારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું હતું કે દેખો જેમ કોરોના વખતે મેં કોરોના સેન્ટર ચલાવ્યું ને તો બી મારા માટે ખૂબ અઘરો વિષય હતો કે કોઈને બીમારી ના લાગી જાય, કોઈનું ડેથ ના થઈ જાય, કોઈને પ્રોબ્લેમ ના થઈ જાય. એવી રીતે આ શિબિર પણ ખૂબ અઘરી હતી મારા માટે. દીકરીઓ છે, સમાજ બહુ દૂરબીનથી બધી વસ્તુને જુએ છે. કોઈ ગેર વ્યક્તિ ના આવી જાય અંદર, કોઈ ગેર વર્તણૂક ના થાય, કોઈ દીકરી ગરમીમાં બીમાર ના થાય, બોરિંગ ના થાય, કોઈ કોઈને બોલે નહીં. મહિલા મંડળ છે, 2 દિવસ સાથે રહેવાનું, કામ કરવાનું, કોઈ નારાજ ના થાય એકબીજાથી. ઘણા બધા ઇસ્યુ એવા હતા કે જેમાં મને એમ લાગ્યું એટલે મેં બહુ કોન્સન્ટ્રેશન ધીરજથી આખી વાતને વોચ કરી. હું ગુરુજીનો આભાર માનું, દાદા લાદુરામનો આભાર માનું કે સુખરૂપા શિબિરને આપણે પૂરી કરી. રાઈટ. સૌથી વધારે આભાર માનું તો ટીમ મહિલા મંડળ. સેલ્યુટ તમને વધારે સેલ્યુટ. કેમ સેલ્યુટ? મારી લાઈફને હંમેશા મને કહેતી કે પાલનપુર મહિલા મંડળ પાસે ખૂબ શક્તિ છે પણ જો એ લોકો સારા કાર્યક્રમો કરે ને તો વાત ખૂબ આગળ જતી. એની હંમેશા એવી ઈચ્છા હતી. એ મને હંમેશા કહ્યા કરતી કે દીકરીઓ માટે કંઈક કરો, દીકરીઓ માટે કંઈક કરો, એમના માટે કંઈક કરો. તો મેં હિંમત કરી કે ચલો આપણે આ વખતે કામ કરીએ. એનો ગઈકાલે બર્થડે હતો એટલે ના આવી, બાકી એની ખૂબ ઈચ્છા હતી પણ ઇટ્સ ફાઇન. હવે મારી અપેક્ષા દીકરીઓ માટે કંઈક અલગ છે.
એના પહેલા હું હવે મારા લાંબુ ભાષણ નથી આપવું આજે, પણ મને એવું લાગે છે કે તમે બધાને મેં તમને ગઈકાલે પ્રોમિસ કરી દીધું સેશનની શરૂઆતમાં કે તમે જ્યારે સાંજે જશો ત્યારે તમે અલગ હશો. કેટલા જણ એવું માને છે કે અમે આયા અને અત્યારે પાછા જઈએ છીએ ત્યારે થોડા અલગ છીએ, એવું કેટલા જણ બિલીવ કરો છો? યસ, મોસ્ટ ઓફ ધમ, રાઈટ? તો તમારી અંદર કંઈક બદલાવ આવ્યો એવું તમે ફીલ કરો છો? ગુડ. તો સૌથી પહેલા હું અહીંયા બેઠેલામાંથી જેને પોતાનો અભિપ્રાય આપવો હોય એક મિનિટ તો પ્લીઝ જે સેશનમાં હાજર રહ્યા હોય એ એક મિનિટનો અભિપ્રાય આપે. આ અડધો કલાકનું કે 20 મિનિટનું સેશન છે આપણું. તમારો અભિપ્રાય લેવાનો છે, બહેનોનો અભિપ્રાય લેવાનો છે, દીકરીઓનો, અને એમને શું સારું લાગે. નેક્સ્ટ સેશન જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે આ સેશનના આધારે આપણે ડિસાઇડ કરીશું કે તમને શું સારું લાગ્યું, શું ખરાબ લાગ્યું. તો એના આધારે મને નેક્સ્ટ સેશનમાં શું ફેરફાર કરવા એ ખબર પડે. તો ઝડપી તમારો ઓનેસ્ટ ઓપિનિયન બધા આપશો. આ સેશનને આપણે અંતે આગળ લઈ જઈએ. બે દિવસ હતા ને હા જય મહેશ. હું કાંતાબેન મહેશ્વરી દાનેરા છું. હું જે આવી રીતે જરા મને ખબર નહીં હતો કે હું ખરેખર इतने सारी चीज़ें समझी. बेचारा गर्ल्स की तो बात अलग है, गर्ल्स ने भेड़ो भेड़ो मैं भी घणो कुछ सीखियो है. खरेखर जो अपना मतलब एडवाइस देनी है गिरीश जी जो मतलब भाषण देना जो अपने मतलब सिखाई ना बोली ना एग्जाम्पल जो देना भेड़ो भेड़ो सिखाए सब जरा एग्जाम्पल तरीके जो सिखायो है खरेखर और से इतो मस्त रीते दिल में उतरियो है. हूँ कोई सीखे जाए कि नहीं सीखे जाए लेकिन यार 2 दिन में हूँ घणो कुछ सीखी गई हाँ. पर मारी कोशिश है कि हूँ मां धानेरा रमी हूँ एड़ो तो प्रोग्राम तो कोनी करे सकानी लेकिन हूँ बात जो कोई थे जो ये प्रोग्राम यहाँ पर ना सीखना मिलो है महिला मंडल द्वारा या यार पूरी टीम द्वारा प्रमुख श्री गिरीश भाई द्वारा खरेखर हूँ जाए कोशिश करीश आ ट्राय करीश कि हूँ घणो नहीं तो पहलो भागोटी तो हूँ जरूर चढ़ानी कोशिश करीश. મારું નામ પિંકી है, હું કડીથી ગામથી. પાલનપુર સેમિનારની આ એક મને બહુ સુઠો લાગ્યો है કારણ કે જેવો સમજે તો કે ભાઈ પાલનપુર એવી રીતે ગુજરાતી કલ્ચર એની પણ આપણી લેંગ્વેજ બી है અને સજરો અસાના બહુ જ ધ્યાન રાખ્યું છે. બહુ સુઠું કરું. દાંડિયાઓ મને આમંત્રણ આવ્યો આ અવસર જોઈ મને બહુ સારું સંગઠ જગાડી है. હું आज लगभग 25 वर्ष पहला द्रौपदी उर्मिला असा सजा महिला मंडळ पहला तो असा चालू કર્યો તો असा कयो एरो हलतो ज रहे અને હલે અને इतना વર્ષામાં હું મહિલા મંડળની હતી. છેલ્લા 4 વર્ષામાં કોઈ વર્ષ પ્રમુખ પદ લીધો, વર્ષ મંત્રી પદ લીધો. છેલ્લા 5 વર્ષ હર્ષાબેન હતા તથા સહમંત્રી હતી. બનાવી લગતો તો ભગવાન કરે છે સુધી એરો મહિલા મંડળ રહે અને મહિલા મંડળ ચાલતો રહે અને એના હવે અસાવ સિનિયર સિટીઝન મંડળ ચાલુ है. મંત્રી હતી 50 વર્ષમાં સિનિયર સિટીઝન મંત્રી આ અને દરેક સિનિયર સિટીઝન મંડળની પર અસી રોજ નવા નવા ભજન હરેક તહેવાર પ્રસંગ સજો કરતા રહી જતા. એ રોજ આપણે પાલનપુર સમાજની રહેતો રહે અને હરેક ગામની રહેતો રહે એવી હું આશા રાખું. दिशा प्रमुख हूँ ही कहना चाहूँगी मना एक बात इतनी बढ़िया लगी पालनपुर वाली संगठन में शक्ति इतो गर्व तो आज तक हमें गुजराती मन लगभग कौन लगे तो कितने मेरी वॉइस है लक्ष्मी महिला मंडल की पास प्रेसिडेंट थी. आप सभी का फिर से स्वागत है पालनपुर में. अभी विदाई नहीं लो, इधर ही खड़े रहो, बैठे रहो, बात में भी सत्संग करेंगे, बैठे बातें करेंगे. आप सभी यहाँ पधारे हैं उससे आपका बहुत बहुत शुक्रिया. महेश्वरी बेड़ी से खरेखर यहाँ पे आके खूब अच्छा लगा. पालनपुर समाज की लेडी का बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी है और ऐसे अवनवे प्रोग्राम योजाते रहे और हम आते रहे. મહેશ્વરી પાલનપુર बहुत સરસ લાગો અસાને. जय महेश.
હું હંસિતા રાઠી. હા, મને આ પ્રોગ્રામ દેખી બહુ આનંદ મળ્યો છે. બહુ હું કાલે ના આવી, મને થોડું આમાં નથી થયું કે હું ના ગઈ, પણ મારી બહુની એક રિક્વેસ્ટ હતી કે મમ્મી તમે આ એટલા માટે હું ના આવી. પણ ખરેખર જ્યારે આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો ને એમાં પહેલાં મને બહુ જ આમ એટલી મજા આવતી હતી કે તમે અમને મેં પહેલાં એક વાત કરી કે પાલનપુરમાં બહુ સંગઠન છે, બધી મહિલાઓ કામ સારી રીતે કરે છે અને તમે અહીં પ્રોજેક્ટ કરો. હવે મારી ઈચ્છા એ છે કે અમારા અમદાવાદમાં અમારું ચાલ છે ને આ મહિલા મંડળ હવે હું એવું કોશિશ કરી રહી છું કે અમદાવાદમાં મહિલા મંડળ બની જાય, ગામોમાં બની ગયા છે, ધાનેરા બની ગયા છે, પાલનપુર બનાવી દીધું છે, હવે પાલનપુરમાં છે, અમદાવાદમાં બનાવવું છે. અને બીજી ખાસ છોકરીઓની વિનંતી એ છે કે તમે આ બધું સાંભળ્યું છે, બહુ તમે સમજદાર હશો, હોશિયાર હશો, પણ તમે આ જે 2 દિવસનું લેસન સાંભળ્યું છે એમાં હું પૂરેપૂરું તો તમે નથી જ કહેતી, પૂરેપૂરું તો કોઈ અપનાવી નથી શકતું. કોઈ જે મોટી ઉંમરવાળા તો મારા વગર સાંભળતા હોય છે, એમને સાંભળતા પૂરેપૂરું તો આપણે લઈ નથી શકતા. પણ મારું એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે 5% 10% આટલું તો જરૂર લેજો અને એકબીજા સાથે શેર કરો. તમને લોકો એમ ના કહે કે આ હોશિયાર છે અને ઘમંડ છે એ તરીકે ના ઓળખાતા, પણ એ આ તરીકે ઓળખાજો કે હા હોશિયાર છે, સ્માર્ટ છે, પણ એના દિલમાં લાગણી અને માણસ માટે પ્રેમ છે. અને બીજું ખાસ એ છે ગમે ત્યારે તમે મારું કહેવાનું એક જ થાય છે કે વર્ષમાં 2 વર્ષમાં કોઈને મદદરૂપ થજો. એવું નથી માનતી કે હું કે તમે પૈસાની મદદરૂપ થાઓ, એવું નથી કહું. મદદ તો ઘણી રીતે થઈ શકે. ખબર પડી મને પાટણથી મને પાટણના પાલનપુર શરૂમાં પ્રોગ્રામ ગમતા હતા. મમ્મીનો જોઈ બધા તડુપુડા ગમતો હતો, પણ નંડા છોકરાનો તો હવે કરે હોય બધા યંગ ઉંમરે કરો તો પણ બધી ઉંમરે જ કોઈ ને ઓટોમેટિક અસાય ગ્રુપ મને હવે સાંભળે એટલો ખુશ થયા તો વિચાર 18 પ્રોગ્રામ થયા. મમ્મી કે આજે એ પ્રોગ્રામ है, આજે અસાય એ પ્રોગ્રામ. जय महेश, केम छो? यही बात हुई थी कि आप जब जाओगे तब आपके मुंह से ऐसा ही निकलेगा कि मजामा. आपकी एनर्जी लेवल मॉर्निंग 5 बजे की आप उठे हुए ये नहीं हो पाई. नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे तो आप यहाँ आके फेलोशिप बढ़ाओगे. अभी तक आपके 8 के इर्द गिर्द ही आप घूम रहे हो, आपको 9 जने का नाम नहीं पता है कि कौन सा दूसरा बंदा है या दूसरी कौन सी गर्ल है. तो नेक्स्ट टाइम कहीं भी मिलो तो कोशिश करना अपना ग्रुप तो अपने पास है पर अपनी फेलोशिप बढ़ाओ इतना. सो अगेन थैंक यू सो मच. आप सबका हार्दिक स्वागत दिल से धन्यवाद. कोई बस एक दुख હોય તે फिर આ પેડ પડી છે ને પેડ બધાને આ મોકલી દો ને બેટા, જેમાં કંઈ લાંબુ લખેલું ના હોય તો બધા પોતાના નામ નંબર ને ગામ લખે છે. જગ્યા પત્તા છે અંદર પેજ છે ના હોય તો બીજો કોઈ ચોપડો લઈ લો, કોઈ બી એક લીડરશિપ લઈ લો પ્લીઝ. યસ, હવે હું આમંત્રિત કરીશ ગર્લ્સને પોતાનો અનુભવ શેર કરે 2 દિવસ. હુ ઇઝ કમિંગ? ચલો આવી જાઓ, જેને બધાએ બોલવાનું છે પહેલા પણ આવે છે. કમ ફાસ્ટ બંને જણ આવી જાઓ. जय महेश, मारा नाम धर्मिष्ठा है, हूँ दिशा थी आया. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जड़े सुने तो तड़ा ये लगा तो कि बोरिंग कोई से आनी जरूरत को नहीं है और मतलब भी को नहीं है. ये तो दूर धक्का खाना मैं तो पछे घरे भी जानो पछो आनो वे करता बेटर है नहीं जाओ. पछे कलो कोटी कयो मारा फ्रेंड्स भी आए थे जो कॉलेज में मैं भेड़े मस्ते थे वहाँ थी बातचीत थी. टू बी ऑनेस्ट का घणो सजा सीखने मिलो, घणे कन्फ्यूजन दूर थे. मम्मी पापा नक्की कर मनाईंदा आपकी बात रखनी विदाउट एनी चिंची ओ सीखने न मिलो. खुद री हेल्थ ना प्रायोरिटाइज करो, खुद रे माँ बाप ना प्रायोरिटाइज करो. आज के टाइम में रिलेशन धीरे धीरे फीका पड़ेंदा. आप ही कहते स्मार्टफोन रो जमानो है पर सही बात है, पर से स्मार्टफोन में ज रहींदा. ये करता बेटर है कि स्मार्टफोन ना छड़े आजू बाजू रे माणसों जो कि की है की कोनी है. से माणो कितने कितने स्ट्रगल करे रही, सजारो आप आपरो स्ट्रगल है पण एड़ो कोनी कि मायो स्ट्रगल वडो उरो नंडो ना. सजारो आप आपनी जिंदगी रा आपरा स्ट्रगल है. खुले बात करनी मु कड़े स्टेज ते आऊं कोनी. आज ये बार अंकल के लीडरशिप लो, अंकल के एक्स्ट्रा माइल हलो तो हमें खबर पड़से दुनिया में कीकर जीतनो है. और सजारो दिल जीतो, बैकलैश मिलसे हर जीके थी पर जरूरी कोनी वो सजारो मन में लो. कड़े कड़े वो मन रो कड़े फेंकणो भी जरूरी है. ये वास्ते थैंक यू सो मच गिरीश सर. थैंक यू ऑल पालनपुर महिला मंडल और सजा महिला मंडल का नमस्कार है मैं तरफ थी जिको घर भी हलाइंदे और से करंदा. सॉरी अरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तेरे सर फॉर योर प्रीशियस टाइम અને
तेरे में सर वास्ते प्लीज एक बार ताली बजाए छोड़ो सर वी लव यू હું આવા સજાને કહી છે કે મને સ્ટેજ ફોબિયા સજાથી વધારે કદાચ સ્ટેજથી પંચાડ્યા ફર્સ્ટ ટાઈમ એવી ઈચ્છા હતી કે મને ઘણો શીખણ મળ્યો તો કંઈક બોલા જરા સાહેબ એ એપ્લિકેશનની ફોર્મ ભર્યો હતો જરા એવું લાગ્યું હતું કે ખાલી બુદ્ધિ વાસ્તે ફિરે જાય સારા પાલનપુરની वैसे कॉलेज तो करा ना पर पालनपुर प्रॉपर जोई खाली तो जोई जाई सारा पर आए नहीं खबर खाली अंदर एंटर करो देखियो कि इतनी सजी महिला री टीम है एक बार नवाई लगी कि असा गाम में खोटोगन गानी बट एवो सजो कोई वस्तु थे कोनी कि महिला भीगी थे एवो सजो शिविर बनाए एवी रीते सजो करे कि गर्ल्स भेगी थी कि पार्टी करी पिकनिक करी बट ए जोईने लगो कि शायद फ्यूचर इन फ्यूचर आप ही कहीं करे सकना आगे जाए अपने गाम में भले गाम में नहीं रहा पर पाछळथी उहे ज गाम में जाए कंईक शीखवशा ए जो को सजा मोटिवेशनल स्पीकर आया शायद कोक टाइम उहे जगह आपी भी होईशा एवो सपनो है शायद कोक भी करशे Three cheers for her and him. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you, sir. Thank you, all girls, ladies, and Girishankar for the support. Thank you all. ફંક્શનમાં તો એક સૌથી પહેલી વાત કે મમ્મીના કહેવા ઉપર આવી કે મમ્મી કીધું કે કંઈ છે તું જા કે તને ગમશે ત્યાં તો મેં કીધું ચલો જોઈ લઈએ હવે 2 દિવસ ફરીને આવી આ બહાને તો મનમાં ધ્યાને રાખી હું નૈશલ મિશ્રા તો મનમાં ક્વેશ્ચન તો પહેલથી બહુ પણ મમ્મીના કહેવાથી મેં કીધું ચલો ફરીને આવી ક્યાં ઘૂમવા તો જઈએ તો અહીં એટલા બધા ક્વેશ્ચન સાથે આવી મને નથી ખબર કે અહીં બધા ક્વેશ્ચનનો મને આન્સર મળશે તમે એટલું સરસ કર્યું કે એક ક્વેશ્ચનનો જવાબ મળી રહ્યો ફાઇનાન્સનો હેલ્થનો તો બિલકુલ આઈડિયા નહોતો કે પીરિયડ્સ રિલેટેડ આટલું અહીં મળી રહેશે કે પીસીઓડી વગેરે વગેરે બહુ ક્વેશ્ચન બહુ સોલ્વ થઈ ગયા પૂછ્યા વગર પણ બીજું પૂછી લેવું એક વાસ્તુની નોલેજ મળી આવી છે તો સો મચ થેન્ક યુ અહીં જે પણ એમને અલગથી ક્વેશ્ચન કરવા કે બધા અમને રોતા જાય હું ખુદ એમની જોડે રડી નહીં કેમ કે એટલું ખુલીને અમે બોલી શકીએ એમની સામે ઘરે નથી બોલી શકતા તો એમને કીધું કે જેટલું તમે અમારા આગળ બોલાય એટલું પેરેન્ટ્સ આગળ બોલો હાલ બધી છોકરીઓને એક કોમન પ્રશ્ન કે બહાર જવું છે મોકલતા નથી મોકલે છે તો અમારે આ લાઈનમાં જવું છે ને આ લાઈનમાં મોકલે છે તો એટલું સરસ રીતે અમને બધું સમજાવ્યું કે ઘરે જઈને પપ્પાને આ રીતે સમજાવો આ રીતે એ ન થાય તો મને ફરી ફોન કરજો આટલો સપોર્ટ માટે ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ અને થેન્ક યુ તમારા બધાનો કે આ બધું શીખી આવ્યું અને અમે શીખી આવ્યું जय महेश पहली बात तो मैंने गुजराती बोलना नहीं आवड़ती मेरा नाम सोनिया महेश्वरी है और मैं साइला से हूँ जयपुर में पढ़ती हूँ हॉस्टल में हूँ 2nd ईयर सबसे पहले तो मैं बोलूँगी सर को और मैम को लूट लिया सच में मतलब इन्होंने बताया है और पूरी महिला मंडल और सबने बताया है ये डांस फंक्शन रख के कंडक्ट करके कि नॉलेज मतलब पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब इन्होंने सब कुछ एक्टिविटी वगैरह सब करके और हमको बताया है मतलब ये डिसिप्लिन में रहना टाइम मैनेजमेंट करना सब कुछ हर चीज़ में बताया है और जो रियल हीरोज़ ने हमको बताया है कल जो आए थे और उन्होंने अपने बारे में बताया मतलब एक तरीके से वो इंस्पायर करके गए मोटिवेट करके गए हमको कि हम मोटिवेट हैं उनसे और हम भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ करें जैसे वो बता के गए और मतलब मैं इतना स्टेज पे जाती नहीं हूँ स्कूल्स वगैरह में जाती हूँ स्टूडेंट्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स होते हैं इतने मतलब बड़ों के सामने इतने बड़े लोग लेडीज
और अंकल सबके सामने मैंने कभी बोला नहीं है और आज पहली बार मुझे ज़बरदस्ती से बुलवाया है। मतलब दिल से बोल रही हूँ मैं, बोलना था मुझे कब से। और थैंक यू। दिव्या टीला पालमपुर से ही हूँ और ये सब लेडीज जैसे हमारा नेचर एकदम फ्रेंडली है। मैं सब लेडीज़ों के साथ जैसे मेरा खुद की जैसे मम्मियाँ जैसे है मेरी सबकी सब, इतना मुझे सब लोग रखते हैं। और जो इन लोगों ने आज मेरे साथ और हम सबके साथ जो हमारे में एक अलग बदलाव लाया है वो बहुत ही अलग है। मतलब इस बार हमने जो इस शिविर में सीखा है वो कहीं पे भी हमें अलग से नहीं सिखाया जाएगा जल्दी। अब जैसे हम सब कॉलेज गर्ल्स हैं, अब कॉलेज गर्ल्स के बाद तो हमें जैसे करियर ही देखना है, करियर की एडवाइस मिली, मोटिवेशन मिला और सबके बाद हमें जो चाहिए वो है सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक फील अच्छा हो कि हाँ हमने कुछ किया। बट जो मोटिवेशन जो जितना मिला है बहुत कम लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसे एक और शिविर भी होनी चाहिए फिर से। और उद्दीपक माइंड ब्लोइंग हो आपने जितना ज्ञान हमें दिया है, कितना सिखाया है हमें, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू। ध्रुवी दिलीप महेश्वरी જેમ કે પ્રિયાએ બતાવ્યું પહેલી વખત સ્ટેજ ઉપર ચડી એવી રીતે હું પણ પહેલી વખત સ્ટેજ ઉપર ચડી મને પણ થોડી ગભરાટ થઈ હતી। હું એ બુદ્ધિયામી આવી મને ખૂબ સુઠો લાગ્યો। મને ના 10મે બી ઘણા બહુ કન્ફ્યુઝન હતું હું કી લ્યા 10મે પછી હું કી લ્યા પણ મને કાલ જો કોમલ દીદી આવ્યા હતા ઉन्होंने મને બહુ જ ગાઈડન્સ દીધી કે બહુ મસ્ત શીખવાયો। तो वो बहुत मस्त था। दीपक काका और उमा काकी ने भी बहुत इसलिए उनका भी बहुत थैंक यू। दानी रासोल મને બહુથી નિકતા વડિયા લગાડી કે હું એક આનવાળી દીકો નથી। મેં સોચ્યો કે ના મેં કોણ જાય મેં આનો એકદમ કેન્સલ કર્યો તો પણ હું આગળ બી રાત્રા સોચ્યું આખો વેકેશન તો કે જાઉં ગમી બુડિન ઘૂમે તો આઈશ કहीं नहीं तो कहीं नहीं। तो बूढ़िन मतलब मैं कहलो करसू तो निकला इन्हें घूमन की ले खुंदाई था। तो ये आई बूढ़िन रही पर मैंने इतना बढ़िया लगा कि हमें चांदनी की इच्छा करता थी। मैंने कहता सो ये बात सजा से बढ़िया लगी। कोई कुछ भी कि आपने कैंसल जरूरी है कोई इससे आपने कुछ तो कही नहीं बट आपने कैंसल बट मैंने ये वस्तु भी है अंजारी कहने इच्छा है ऐसी एवी सीधी एक वॉइस वास्तु भी रखनी जरूरी है। हर वस्तु भी गर्ल्स से एडजस्टमेंट की कम करे बॉयज भी तो कर सकी था। माई ये भी उम्मीद है कि हमें नेक्स्ट सीधी गर्ल्स रिकोगी ना बट बॉयज रिवाइज है। आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय महेश हूँ खुशी महेश्वरिया पालनपुर थी जा। पहला तो ऑफकोर्स कोने जानकारी थी मम्मी ने बहु कहने पर जाइया वो भी अर्धे टाइम भी जाइया 10 वागे पछे जाई थी काल અને આજ બી એવો જ કંઈ થયો કે અડધો ટાઈમ બોર થઈ ગઈ કે તે બીજે ખોવાઈ ગઈ બટ જરા ગિરીશ અંકલની સ્પીચ આવી હતી ત્યારે वो टाइम एकदमથી ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય તો બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક આવી જ જાય। જરા ઉદ્દીપક બી વાત કરતા હોય જરા મારી ક્વેશ્ચનરી હતી હોય तो एकदम से इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता है तो भी आए जाए। मोटिवेशनल स्पीकर भी तो ऑफकोर्स खाली कोमल आंटी रो સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ લગ્યો बिकॉज હું કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડ થી हाँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभळेने ज एकदमથી વધારે હું इंटरेस्ट पड़ी गयो। बाकी MBBS रा या कोई भी बीजा मोटिवेशनल स्पीकर था वो में तो मन कहीं ज इंटरेस्ट फोन पड़े बट हाँ ए बात जरूर है कि एक बीजो जरा शिविर थी से जरा फुल्ली 100% इंटरेस्ट लेने था। थैंक यू। સ્ટેજ ફિયર જે કાલે કહેતા હતા ને કાલે મને ઘણા છોકરીઓ કહેતી હતી કે સ્ટેજ ફિયર ને દૂર કરો આ મોકો છે
યસ યસ સ્ટેજ પર થોડા ઉપર આવી જાઓ. હેલો એવરીવન, જય મહેશ, જય બાબેલી. હું સોનલ કાંતિલાલ મહેશ્વરી ડીસાથી આવ્યા. અંકલે मुझे लाइफ में इतना सच बोलो ने तो जो હવે મને બી ઈચ્છા થઈ है મારી સિસ્ટરે મને ફોન કર્યો કે હાલ આપી આવ્યા. તો મેં એને પૂછ્યું આપણે કી ગમે. એ કહ્યું કે સંસ્કાર શીખવાડશે. મેં એને કહ્યું કે કામ કર મારી જોડે ઘણાઈ તું આય આપણે ફોન જાણો. ઓનેસ્ટલી મેં કહેલો પણ તમને અંકલ ઇतना से गुजरा गए तो मैं कहे जना मुझे आंटी નો ફોન આવ્યો કે દીકરા હાલની કંઈક તો શિક્ષા એક વસ્તુ જોઈશા ની કે તો કંઈ નહીં આપણો એવો પ્રોગ્રામ કરનો હોય મારી ઈચ્છા હે તું હલ ખાલી આપણે જોડે આવો. तो मैं खाली आंटी नो मान रखण आई हां पण सच में इतना सीखियो ना कि मु कॉम्बिनेशन थोड़ी पर्सन है ना इंट्रोवर्ट भी नहीं है ना एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है. ये तो बोले भी नहीं सकन कड़े बोले भी जाऊं तो मतलब अंकल मु इन कह सके अवायो ये जो प्रोग्राम है असे માટે सक्सेस है. असे मम्मी गया असे ग्रुप डिस्कशन થઈ ગયો ऑटोमेटिक असे आंटी असे जो आयो 5 જણા 6 જણા बेटा बेटा ऑटोमेटिक ग्रुप डिस्कशन चालू करो क्या ए करे तो मजा आई इन्यारो बोलेलो ए वर्ड मजा आयो तो मैंने ये लग्यो कि भाई ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक सक्सेस है. सबे खुजरा काम करया पर सक्सेस तो काल रात्रो भी थे ज करो ऑटोमेटिक इन्याने एक तो बोलनो मतलब सब ऑलरेडी खुल गया एक स्टेप तो सी आगे आए गया मतलब ये सक्सेस है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू अंकल, थैंक यू महिला मंडल मैनेजमेंट बेस्ट बेस्ट बेस्ट. मैं आंटी ने इसका काफी जन पहला कुछ आइस मु आइस मीटिंग में नवे कइस एक जरा थोड़ा मैनेजमेंट ऊपर ध्यान दो बस. थैंक यू. एमबी वर्ड कहते हैं. एमबी वर्ड जो दोनों ये गिफ्ट है और गिफ्ट है दोनों. मुझे ऐसा लगता था कि इस प्रोग्राम में तो क्या ही होगा बस लेक्चर ही सुनने मिलेगा और तो क्या ही कर पाएंगे हम क्या नहीं कर पाएंगे. पर मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया एक बार जाके तो देख खुलोगे मिलोगे सबसे. मैं चलो छोड़ो कुछ नहीं हुआ तो दोस्त तो बनेंगे. मेरा नाम खुशी शारदा और मैं पालनपुर से हूँ तो मैं कुछ नहीं दोस्त तो बनेंगे एटलीस्ट. मतलब लोगों से मिलना तो होगा अलग अलग लोगों को देखेंगे अलग अलग लोगों के नेचर देखेंगे. बट इस प्रोग्राम को सीरियसली हैट्स ऑफ है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ सिखाया है. मेरे को पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसका सॉल्यूशन मिला है और मैं 16 इयर्स की और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला है मेरे फ्यूचर में. मेरे को बताया गया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे डील करना है और मतलब बहुत कुछ सीखा है. एंड थैंक यू सो मच सर आपने मुझे पर्सनली बिठा के समझाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बेस्ट था और थैंक यू सो मच. मैं ऐश्वर्या 26 वर्ष हूँ इन वेकेशन में मोड़ने आती तो मैं आजू बाजू में नेगेटिविटी मुझे मिली कि ना तू मत जा हैप्पी कहीं को हाँ तू मत करके तू वेकेशन में आई तो तू इधर रह. तो मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं अभी तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तुझे वहाँ जाके कुछ भी अच्छा कुछ नहीं मिले तो भी बहुत 10% तो तुझे मिलेगा. तो मैं यहाँ पे आई और 2 दिन हुए मुझे यहाँ पे आके और मुझे टोटली मोरल सपोर्ट यहाँ पे मिला. और फर्स्ट ऑफ ऑल गिरीश अंकल को थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ये जो शिविर है वो सक्सेस रहा. एंड उद्दीपक को तो मैं फर्स्ट थैंक यू बोलना ही चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरा जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं. एंड महिला मंडल को भी थैंक यू बोलूँगी उनका बहुत सपोर्ट रहा है क्योंकि ये आंटी है अगर मेरे गाँव की आंटी है वो इतनी सपोर्ट नहीं करेगी जितना इन्होंने मुझे सपोर्ट किया आज. मैं महेश्वरी दिव्या मैं थराद से आई हूँ. हमारे थराद में इतना नहीं हमारे थराद में ना इतनी आज़ादी है ना इतना खुलापन है. हमारे वहाँ घूंघट भी है सब कुछ है. हमारे यहाँ इतना नहीं आते बोलते घर पे रात को तो कोई शायद आपको मिलेगा भी नहीं मीटिंग में बोलेंगे घर पे आए खाना बनाना है बच्चे वो है. पर हमें सबको आपके से सीखना चाहिए कि आपके बच्चे इतने अच्छे से किया और मुझे नहीं आना था सच में नहीं आना था. हम 10 लोग आने वाले थे जिसमें से 5 आएंगे. उन चारों ने मना किया. मुझे लगा उन्होंने सुना होगा इसलिए मना किया. मम्मी ने बोला नहीं तू जा कुछ तो सीख के आएगी वैसे भी घर पे मुझे परेशानी कर रही है 2 दिन तो जा मैं शांति से बैठूं. फिर पापा ने बोला क्या करना है. मैं कहा पापा जाने का मन नहीं है पर मम्मी बोल रही तो कि जाके आया ना क्या है 2 दिन घूम के आ मम्मी भी फ्री हो जाएगी तू भी फ्री हो जाएगी मम्मी की किचन से. मैं कहा ठीक है. फिर भी मैं घर पे बोल पे आई थी मैं कहा मम्मी अच्छा लगा तो ठीक है नहीं तो मैं तुझे कॉल करूँगा तू मुझे बता उनको बोल देना कि मुझे घर पे आना है. मैं
मुझे गुस्सा बहुत आता है, चिल्लाती भी बहुत हूँ, पर हाँ बहुत सीखने को मिला कि हम अच्छे से भी रह सकते हैं, हमें वैसे भी काम हो सकता है, हर बात में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरे पापा ऑल फैशन गए हैं, तो मुझे, हाँ मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है, तो मुझे जॉब के लिए अलाउड नहीं करते हैं, वहाँ ठहर में नहीं करते, बोलते बाहर जा पर मेरी अभी मुझे नहीं जाना है क्योंकि मेरी सगाई भी हो चुकी है। अभी कहाँ 1 साल या 2 साल मुझे रखेंगे, इससे मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, वहाँ मुझे कोई मना ही नहीं, तो मैं आगे जाके कर लूँगी। पर हाँ, मैंने एमकॉम भी कंप्लीट किया। पापा की अभी सोच बहुत खुल चुकी है। मेरी बहन सीए पढ़ रही है अहमदाबाद, मेरा भाई यहाँ पढ़ रहा है, और पहले से बहुत 5 साल में पापा भी सीख गए, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, पालनपुर जितना हम फ्री नहीं है, पर धीरे धीरे ट्राई करेंगे, वहाँ जाके बोलेंगे, थोड़ा कुछ तो वहाँ भी बोलेंगे और कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे कि अच्छा हो। थैंक यू। मेरा नाम नानी महेश्वरी है, मानसा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट આગળ લઈ જાઓ। मैं एंट्री इच्छा थी, पर मैं क्यों यार फ्रेंड्स ग्रुप कोई कोने कोई हल्ले कौन, तो मैं को रेंट है कौन जानना जड़ा प्रोग्राम में एक बात होती थी, तब मैं बुआ को कॉल आया कि माई चॉइस, मैं को बुआ हूं आओ को एक तारीख के यो मना को, मैं बुआ के पहली भी थी, मैं को ना हूं पक्को को ना तो मैं को मैं कॉलेज रो फर्स्ट डे है, मैं को डेमो माटे जाना 12th पास करे, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर है, मैं को कॉलेज तो जानो है ए समाज रो तो हलसे या की કહે છે ઈ જે પંચાયત ઉત્સવ ઉઠ જાય બાકી की કરા લેન છે આપણે, તો मैं को જાણો જ પડે। અરે અચાનક मिस 31 डेटे ऐसी विचार ना कुछ कौन जाओ, पर अचानक मैं नाना रे घरे होती ने छोड़ હવે લાગ્યું एक मिनिट ते मैं कीधું कि तू जा આવે, तू બધા જો જઈશ तू ઓપન થઈશ, હું કદે કહેતી નથી કોઈને, મને ના આમ બીક લાગે કે હું કોઈ કહીશ એ કોઈ બીજાને કહેશે તો મને બીક લાગશે, એક ત્રીજાને કહી દે તો મારી વાત કહી દે તો મને એવું થાય। પણ જેમ સરે કીધું કે ઓપન થવાનું થોડું આમ ખુલીએ તો આપણને કોઈ સમજે, આપણે કોઈને સમજીએ, એમને તો કોઈ આપણે એમને તો કોઈ નહીં કે તને કંઈ થાય છે, તને શું તકલીફ છે એવું તો કોઈ નહીં કે। મને અહીંયા ક્વેશ્ચન કરતા બીક લાગતી હતી કે ના કરાય યાર, કેવું લાગે હું કરશે તો ના કરાય। પણ સર જ્યારે રૂમમાં આવ્યા હતા ને તમે એમને 2-3 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા, તો મને એવું લાગ્યું ના यार अपनी हिचकिचाहट दूर करવી જોઈએ, થોડી તો આપણે ઓપન થઈશું તો આપણા જો કોઈ આપણા જો ઓપન થાય, નકર આપણે તો એમને શરમથી દઈ દઈશું, કેમ કે અમાર મિસ વિલેજમાં કોઈ એટલું છે પણ નહીં। હું જ્યારે પાલનપુરનું જોઉં છું કે બધી લેડીઝ ભેગી થાય, હું એવું છે કે કાશ હું પાલનપુર રહેતી હોત તો મને આ બધા કોમ્પિટિશનમાં ઇન્ટરેસ્ટ થાય, હું થોડી ઓપન પહેલાંથી રહ। હા, હવે હું ટ્રાય કરીશ, હું જેમ જઈશ ત્યાં હું કહીશ કે આ રીતે મેનેજમેન્ટ કરો, આ રીતે કરો તો આપણું સમાજ કંઈક આપણે દેખાય, જેમ પાલનપુર દેખાય છે એ રીતે આપણે માનસા પણ દેખાશે ક્યાંક તો દેખાય। મને એવું થયું કાલે બધી આયા મેમ આયા સ્પીકર્સ આયા, એમણે આમ કીધું મેં સ્કૂલ્સમાં બહુ આવું લીધું છે પણ હું કદી માઇન્ડમાં નહીં લીધું, મેં તો જવા દઈને શું છે આ બધું લેક્ચર સાંભળવામાં, પણ કાલે ઇન્ટરેસ્ટથી કંઈક સાંભળવા મળ્યું ને ત્યાં લાગ્યું કે ના આપણા ફ્યુચરની વાત છે, આપણી વાત છે, ઇન્ડિપેન્ડ થવાનું છે। નકર મેં જોયું 12th કરો કોલેજ કરો 2 વર્ષ જોબ કરો લગ્ન કરી લો, શું છે આપણું આપણી ઈચ્છા કોઈ માને છે ને ઘરે નહીં માનતું કઈ ઈચ્છા કરે, મને એવું જ હતું કે 2 વર્ષ જોબ કરી કોલેજ કરી પરિણામવાનું છે, પેરેન્ટ્સ પણ એવું જ વિચારી યાર, પણ ના એવું હોય ના મારું આ ગોલ છે, મારે આ કરવું છે, મને કોઈ દિવસ મારા પેરેન્ટ્સે ના નથી પાડી કે તું આ ના કર, પણ હું હિચકિચાઉં કે કોઈ બીજું ના કહી જાય મને, પણ હવે એવું કરીશ કે મને જે ગમતું એ કરવાનું, બીજાનું સાંભળવા હું નથી બેઠી, મારું સાંભળવા હું બેઠી છું, એટલે થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ મહિલા મંડળ સર એન્ડ થેન્ક યુ સર કે તમે મારી હિચકિચાટ બહુ દૂર કરી દીધી। થેન્ક યુ સો મચ। જય મહેશ અગેન। ફીડબેક ઉપર કોઈ જે આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી છે 4 કી, and the first one is exposure. The more we go into the exposure, the more life change, the more we learn. આપણે બધા અહીંયા મોટા ભાગના શું બોલ્યા હું નથી આવવાની પણ હું આવી, તો એ બેની વચ્ચે શું થયું એક્સપોઝર। જેટલા જ્યાદા જેટલી જગ્યાએ તમે પોતાની લાઈફને ખોલતા જશો એટલા તમારો વિકાસ। આવા સેમિનાર આવી મીટિંગો આવા વેબિનાર બધું અટેન્ડ કરવાનું જીવનમાં, છોડવાનું નહીં। યસ સ્ટાર્ટ। જય મહેશ, મારું નામ ભૂમિ મહેશ્વરી છે, હું થરાદથી બોલું છું।
સાચું કહું તો મારે અહીંયા આવવાની જરાય ઈચ્છા નથી. રાતે બેગ પેક 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે આવી રાતે બેગ પેક પણ કરી દીધું તો બી નહીં આવું પણ મમ્મી કહે જા એટલે પછી આવી ગઈ. તો ઈચ્છા નથી થતી પણ પાલનપુર બહુ ગમે છે મને. મારા મામાનું ઘર છે અહીંયાના નવરાત્રિના વૈષ્ણવની આવા બધા ફંક્શન્સમાં મને બહુ ગમે છે અહીંયા, એટલે હું અહીંયા આવી છું. અને આમ તો ક્યારે સ્ટેજ પર ચડી નહીં હું, હાલ બી દિલ ધક ધક કરે છે, પેટમાં કંઈ જાય છે, નહીં બોલાતું. એટલે મને અહીંયા બહુ ગમ્યું. અહીંયા સ્પીચ સાંભળી, સર મેમ અહીંયા બહુ બધા ડૉક્ટર્સ વગેરે આવ્યા હતા. હેલ્થ વિશે બહુ કહ્યું, કરિયર વિશે બહુ સમજાયું, બહુ ગમ્યું. હાલ મારી બેન બી 12th પછી આવીને આગળ શું કરવું છે અને વિચારીને એને બી આ બહુ ઇન્સ્પિરેશન મળી, મોટિવેશન મળ્યું કે શું કરવાનું છે આગળ. એટલે મને બી બહુ આગળ મારે જે વિચારવું છે કે આગળ હું શું કરું, શું બનું, મને ખબર નથી પડતી. પણ હવે મને મનમાં બહુ વાત ચાલે છે કે હવે મારે શું કરવું છે મને ખબર પડી ગઈ. સો થેન્ક યુ ઓલ, થેન્ક યુ મહિલા મંડળ, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. હું પાલનપુરમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ છું, બાકી અમદાવાદ રહીએ છીએ. મારી વાઈફનો નંબર લખવો તો લખી દો 942955 ક્યારે બી ફોન કરવો છોકરીઓ હોય તો પહેલાં કહેવું ઈસ્કાન કે મારે વાત કરવી છે, તો શું થાય વધારે સારી રીતે વાત થાય. બરોબર? તો કેરિયરને લગતો પ્રશ્ન હોય, તમારા પપ્પાને કંઈ સમજાવવાના હોય, તમારા મમ્મીને કંઈ સમજાવવાની હોય, તમે કંઈ મૂંઝવણમાં આવો ગમે ત્યારે તો જસ્ટ ટોક. ओके यस यस बेटा स्टार्ट. मेरा नाम प्रथमेश्वरी है और मैं धानेरा से हूँ. इस छुट्टियों में मुझे ऐसे घर पे रह के बहुत ज़्यादा एंजाइटी और गुस्सा आता था. तो मतलब मैंने जब सुना पालनपुर का कुछ है यहाँ फंक्शन, तो मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही आ गई कि कुछ नहीं ज़्यादा कुछ है, टाइम पास करूँगी वहाँ पर. पर जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा समझाते हैं, कराते हैं और बहुत ज़्यादा हमने हंसी मजाक की. या थोड़ा बोर तो हुआ पर तो अच्छा लगा मुझे और बहुत ऐसे अच्छा लगा था सबसे बात करके, सबसे ऐसे कैसे बात करनी चाहिए, अच्छा लगा. थैंक यू सो मच और थैंक यू सर, थैंक यू. बस इतना. और बीच-बीच में अच्छा सो ली थी. थैंक यू सो मच पालनपुर महेश्वरी महिला मंडल, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम संस्कार फिर करियर कैसे चूज़ करें और उसमें हेल्थ और उसमें हेल्प की कैसे सब समझाया हमें. और फ़ोन के बिना भी एंजॉयमेंट हो सकता है. आजकल के जीवन में सब फ़ोन के ऊपर आधारित हो चुके हैं, कोई फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाता. लेकिन ये 2 दिन कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला. मैं होप करती हूँ कि आगे भी ऐसी शिविर अरेंज होगी. थैंक यू सो मच. હું બચ્ચાની પાલનપુરથી જ બિલોંગ કરું છું. પહેલાં તો જ્યારે મમ્મી આ શિબિરની વાત કરી ત્યારે તો હું આવવા જ નથી માંગતી, કેમ કે મને લાગ્યું કે બોરિંગથી સ્પીચ હશે કે એવું હશે. મમ્મી મને ફોર્સફુલી મોકલી કે તું જા તો કંઈક શીખવા મળશે. પણ હું જ્યારે આવી નવા નવા ફ્રેન્ડ્સ મળ્યા, પહેલાં તો આખું એકલા વર્ષો પછી અને આખું મહેશ્વરીની છોકરો ભેગી થઈ. મને તો એ થયું કે એટલા બધા સાથે કન્વર્ઝેશન થયું. પછી એજ્યુકેશન રિલેટેડ, કેરિયર રિલેટેડ શીખ મળી, પછી હેલ્થ રિલેટેડ શીખ મળી. એન્ડ થેન્ક યુ ઉદ્દીપક કે એને એટલું બધું શીખવા મળ્યું ફોર યોર પ્રિશિયસ ટાઈમ. અને બસ થેન્ક યુ. મહિલા મંડળના હોદ્દેદારો, છોકરીઓ, નિરીક્ષણ બધાનો હું દિલથી ધન્યવાદ કહીશ કે એમને લોકોએ આવું આયોજન કર્યું. તમે લોકોએ કે અમને લોકોને એક એવો સ્ટેજ મળ્યો, અમને અહીંયાથી ઘણા બધા સંસ્કાર મળ્યા કે અમે હવે આગળ કંઈ કરી શકીશું. અહીંયા આવ્યા બધાએ કીધું એ પ્રમાણે મારે બી એવું જ હતું કે મમ્મી હવે શું કરશું, નહીં જવું આપણે, સંસ્કાર છે, ચાલશે. પછી મારી અહીંયા ફ્રેન્ડ છે એને કીધું, એની મમ્મીનો કોલ આવ્યો કે જાને આને બી કંપની મળશે તો હું બી થઈ જઈશ. હું આવી પછી અહીંયા બધું નવું હતું, અમે બી ભેગા હતા. પણ દીપક સર આવ્યા, એમણે એટલી નાની વાત નોટિસ કરીને અમને બી કીધી. મને ખબર નથી, મેં ઉડાનનું ખાલી પક્ષી છે મેં એ દેખ્યું હતું, પણ એની જોડે લિફ્ટ બી છે અને પ્લગ બી છે. એમને મીનિંગ બી સમજાયું. એ નાની વાત બી અમને સમજાય. એના માટે થેન્ક યુ. તમે અમને ઘણું બધું સમજાયું.
હતી એમની જોડે અમારી એટલી સારી બની કે અમે વિચારીએ કે હવે લઈ જાઓ તમે ચાલો અમારા ઘરે પાલનપુર ભાઈ નજીક પ્લીઝ ચાલો. અને એકલું ભેરડીવાળા નહીં, અહીંયા છે અમુક છોકરીઓ જોડે બી અમે વાત કરી હતી. અહીંયા ઘણા બધા છે જેને અમે કીધું તમે ક્યાંથી છો, એમના જોડે મળ્યા, એ બી અમારા માટે નવું હતું. બધાથી મળ્યા એના માટે બી થેન્ક યુ. તમારું તમે જે આયોજન કરો ને એ તો અમારા ઘરે રોજ વાત કરે ને એની રોજ વાત અમારા ઘરમાં થાય. પાલનપુરથી જ જોઈની મલાની. તો થેન્ક યુ બધાનું. હું છું મહેશ્વરી પ્રિયા, ભીલડીથી છું. મને એમ બોલવાનું આટલું બધું નથી, બધા સાથે સામેથી બોલી શકું પણ સ્ટેજ ઉપર થોડી ગભરાહટ બહુ વધારે થાય છે. સામેથી હું બોલવું પસંદ છે પણ હું જોઉં ને એટલે બધાને ગભરાહટ બહુ થાય છે. આજે એમ શીખવા મળ્યું કે બોલવું જરૂરી છે. સરને થોડી સર જોડે વાતો થઈ, એટલી બધી વાતો થઈ કે આજ સુધી કોઈ જોડે એટલી વાત નથી કરી એટલી સર જોડે વાત કરી. થોડી ઘણી પર્સનલ વાતો શેર કરી અને સારું લાગ્યું કે અહીંયા બહુ બધું શીખવા મળે છે. આજ સુધી કોઈ એવા પ્રોગ્રામમાં નથી ગઈ હું. પ્લીઝ કીપ સાયલેન્સ થોડી વાર માટે. હું આ પ્રોગ્રામમાં કોઈ દિવસ ગઈ નથી. કોઈ બી ફંક્શન હોય કોઈ બી મને એમ જવું પસંદ નથી. કાંઈ બી ગામમાં હોય તો પણ પસંદ નથી આટલું બધું, કેમ કે મારું કામ હોય છે, ઘર હોય છે, બસ એટલું સંભાળું મને એટલું ભણું. પણ મમ્મીએ કીધું કે આ ફેર જઈ જો, કેવું લાગે છે તને, તું જો તો ખરા. મેં કીધું સારું આ ફેર જઈ જો. આ ફેર આમ લાગ્યું કે જવા જેવું છે. ફ્રેન્ડ સર્કલ બનાવ્યું, બધા મહિલાઓ સાથે વાત કરી, એમ નથી કે ઓનલી ફ્રેન્ડ સાથે. થોડું ઘણું મસ્તી કરી, થોડા ઘણા પરેશાની કર્યા, પણ શીખવા મળ્યું કે કોઈની સાથે ભળવું એ જરૂરી છે. એકલા રહેવું નહીં પણ બધા સાથે ભળવું જરૂરી છે. સરની સાથે થોડી ઘણી વાતો કરી, એમાં મજા પણ આવી. અને મેમ સાથે તો પહેલા પણ મારી વાત થયેલી છે, અમે કોલેજમાં જસ્ટ મળ્યા હતા, પણ થોડું કોન્વર્સેશન થાય કે સાથે વાતચીત કરીએ તો વધારે થાય. પણ એ મેમ સાથે ભણવાની મજા આવે છે, બોલે છે એમ મને બહુ જ વધારે ગમે છે. આઈ લાઈક યુ મેમ. મારે એક વાત પીછે કે પેલી જે 3 છોકરીઓ છે એ સૌથી વધારે હેલ્પફુલ હતી. થેન્ક યુ ફોર 3 ગર્લ્સ. હા, એ ક્યાં ગઈ? ક્લેપ પ્લીઝ. હા, ઉભા રહો, ઉભા રહો. पर अगेन ये होना चाहिए, नहीं होगा मैं कंप्लेन करूंगी. હું કન્ટિન્યુ કરું છું. એ ગર્લ્સ સાચી વાત છે, સપોર્ટ કરી, પણ કોઈ એમ નથી જોતું કે કઈ કામ કરે છે. પેલા માસી ક્યાં ના જોવે છે કે અહીંયા બધું ચાલુ છે, લાગે એમને પણ બોલવું છે. અંદર આવી જાઓ, અંદર આવી જાઓ. અંદર તો આવી જાઓ માસી. માસી બધાયમાં એ છોકરી મને એમ નતું આઈડિયા કે આપણા સમાજમાં આટલી છોકરીઓ એવી છે કે જે આટલા ઊંચા હોદ્દા ઉપર ને આ બધું કરી શકે છે. એમના ઉપરથી એવું શીખવા મળ્યું કે હું બી કરી શકું છું. એ એકલા નહીં પણ આવતી ફેર હું એવી રીતે આવીશ. થેન્ક યુ. ભાઈ નામ અને પરિચય. જય મહેશ, મારું નામ મહેશ્વરી ઉર્વી યશોભાઈ છે. હું પાલનપુરથી આવું છું. આ 2 દિવસ સેમિનારમાં બહુ શીખવા મળ્યું કે મારે આગળ શું કરવું જોઈએ. હું હમણાં 11th છું અને કોમર્સ લીધું છે અને હું CA બનવા ચાહું છું. એમાં બી વધારે નોલેજ કોમર્સિટી તરફથી મળ્યું કે વધારે એમના તરફથી નોલેજ મળ્યું. અને સૌથી વધારે આભાર કરું તો મહિલા મંડળ તરફથી કે એમણે બહુ સરસ આયોજન કર્યું છે અને બહુ સરસ કર્યું છે. અને ઉદિત તરફથી તો બહુ સરસ આમ સેન્ટેન્સ બહુ સારા કીધા છે, બહુ સમજ આપી છે. અને ગિરીશંકર તરફથી તો બહુ સપોર્ટ મળ્યો છે. સ્પીચ બી એટલી સારી આપી છે તમે. થેન્ક યુ. ચલો ચર્ચા રહી. Thank you for all Mahila Mandal and Girish Uncle for supporting that Shibir. Udan Sanskar Shibir
मेरे को ये वापस हर एक साल में एक बार होना चाहिए। इसमें पता चलता है कि हमारे लिए हमें करियर में क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। आगे के लिए थैंक यू। जय महेश, आई एम वर्षा महेश्वरी और मैं डीसा से हूँ। वेडनेसडे को आया था कि वहाँ पे पालनपुर में जाना है। मम्मी ने बोला फिर चली जा, तो मैंने भी सोचा कि चलो जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पर सच्ची में इधर आके इतना अच्छा लगा ना कि हमको पता चला कि करियर में आके क्या चूज़ करना है, कौन सी फील्ड में जाना है और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। और गिरी साहब की तो इतनी अच्छी स्पीच लगी सच्ची में, और उद्दीपक की तो बात ही क्या करनी, बहुत अच्छा सच्ची में। उनकी वजह से इतना मोटिवेशन भी मिला, इंस्पायरेशन मिला। और क्या कहते हैं, उन्होंने वे भी बताए कि अगर ओवर थिंकिंग हो तो फिर क्या करना चाहिए, किस चीज़ को मतलब ध्यान में नहीं लेना चाहिए, वो सब। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू गिरी शंकर। और आप बहुत अच्छे हो सच्ची में, आपने सुबह योगा में भी बहुत अच्छा करवाया सच्ची में। थैंक यू टू ऑल। जय महेश, मैं तमन्ना प्रेम कुमार महेश्वरी पालनपुर से। 2 साल हो गए मुझे पालनपुर आए हुए, और ये विश्वास होता है कि अगर पालनपुर महिला मंडल में प्रोग्राम कर रहा है तो वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और ये उड़ान प्रोग्राम में आके बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और आगे गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिली। थैंक यू गिरीश अंकल, प्रीति आंटी, मीनू आंटी एंड उद्दीपक। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। पूरी महिला मंडल टीम, वैसे मैंने बोला ना कि आप लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू। ભાષણ એવું બધું આ છે, પણ અહીંયા પછી મને ખબર પડી કે નસીબી એટલે બોર્ડિંગ ભાષણ આવું બધું નથી હોતું. એન્ટરટેનમેન્ટ હોય છે, અમેઝિંગ મોટિવેશન મળે છે, અમેઝિંગ એક્ટિવિટી લાઈક યોગા, કરાટે આવું બધું શીખવા મળે છે, અમેઝિંગ નવી નવી ગેમો રમવા મળે છે આપણને. એટલે શિબિર એટલે કોઈ કંટાળેલા ભાષણ એવું બધું નહીં હોતું, એટલે શિબિરને ટ્રાય કરવી જુઓ. એટલે આઈ લવ ધીસ શિબિર. થેન્ક યુ ગિરીશ અંકલ, દીપક, ઉદ્દીપક સર, ઉમા મેડમ, થેન્ક યુ સો મચ આ શિબિર માટે. મારું નામ નિશા રાઠી છે. મતલબ પાલનપુરનું નામ આવ્યું કે ઉડાન ભીલડી નહીં છૂટી, મતલબ કે પાલનપુરનું નામ આવ્યું કે પાલનપુરમાં સેમિનાર થાય છે. હું એ દિવસથી જ એક્સાઇટેડ હતી કે હા હું આ તારીખે જઈશ, મારી પેકિંગ કરીશ, આવી રીતે કરીશ. હા, લાસ્ટ ટાઈમ અમદાવાદમાં થયું, મારી બેન નથી આવી શકી, પણ હવે હું મારા ઘરથી કોઈ બી મતલબ કે જઈ શકશે ઉડાનમાં. હું ચોક્કસ ટ્રાય કરીશ કે એ લોકો જાય, એ લોકો કોઈ બી બહાનું ના આપે મને, અને હું બી આવવાનો ટ્રાય કરીશ. અને આવા સેમિનારો થતા જ રહે. પહેલાં એવું લાગતું સેમિનાર એટલે બોરિંગ, મતલબ સ્ટડી વિશે શીખવાડે. હવે ગ્રેજ્યુએશન પતી ગયું તો હવે શું હશે કે હવે શું શીખશું અમે, પણ એવું કંઈ નથી. હવે બી આપણે શીખી શકીએ. હવે એમ ખબર પડી કે પોતાના માટે સ્ટેન્ડ કઈ રીતે લેવું, કઈ રીતે ફેમિલીને મનાવી, કે કઈ રીતે કે આપણો મતલબ પદ મૂકવો એમની સામે, કઈ રીતે એમને સમજાવવું કે ના કે હું બી કંઈક કરવા માંગુ છું. થેન્ક યુ. હું કિલ્લા મોટી તરતથી આવું છું અને જોબ પર રજા મૂકીને આવી, અને અહીંયા એમ થયું કે ના મારી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ. બધા પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન પણ મળી ગયા, અને પાલનપુરની બધી મહિલા મંડળનું મેનેજમેન્ટ બહુ જ સારું હતું. અને આ સેકન્ડ એક્સપિરિયન્સ છે મહિલા મંડળ અહીંયા પાલનપુરમાં આ એક બીજા તહેવારનો એમ કે શિબિરનો. અને પહેલાં શિબિરમાં નથી આવી, પહેલાં મહેશ મમ્મીના તહેવાર પર આવી, અને એમાં બહુ જ મને મજા આવી. હવે તો એવું થાય છે કે ઘરે મમ્મીને જઈને એમ જ કહું કે આપણે પાલનપુર રહેવા જતા રહીએ. છાપીને આવું છું. મને અહીંયા આવીને ખરેખર મજા આવી. પહેલાં તો એમ થતું હતું કે આટલી સ્પીચ કોણ સાંભળશે, સિરિયસલી. પહેલું તો ખાલી મેં પેલું દેખ્યું લિસ્ટ કે આ કાર્યક્રમ સ્પીકર આ તે પહેલું તો એ જ લાગ્યું કે કોણ સાંભળશે. અને કાલે ખરેખર બુદ્ધિપરના સાંભળ્યા ને એ લાસ્ટ 2 કલાક તો ક્યાં ગયા ને એટલા ખબર પડી કે 2 કલાક આપણે સાંભળ્યું પ્લસ એન્જોય સાથે સાંભળ્યું, નહીં કે બોર થયા સૂઈ ગયા હતા. પ્લસ રાતના સિરિયસલી જે રાતના રોકાયા હતા મહિલા મંડળમાંથી એમને બહુ હેરાન કર્યા છે. એ લોકો એટલા હેરાન થયા છે અમારી રીતે. રાતના જગાડીને દરવાજો ખોલાયો હતો
Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday.